प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ट्रांसफर रेडियो आनुकूल्य प्रसारित होता साप्ताहिक धारावाहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम पथ प्रदर्शिका मध्य को आपण को स्वागत करुछि। आपण ई कार्यक्रम नियमित देखुअछंती एवं तद्वारा निश्चित रूपे ईश्वर ठारू आशीर्वाद प्राप्त हेउअछंती एहा माने विश्वास करू। आमने प्रभु को धन्यवाद दो जे आज मध्य आपणक सम्मुखरे विशेष कार्यक्रम नहीं उपस्थित हवा पाए प्रभु आम को अनुग्रह करियछंती। आम माने बहुत आनंदित जे आपण मध्य टेलीविजन सामने बसी आ कार्यक्रम को देखुअछंती। तेबे प्रिय बंधु केवल आपण एकाकी देखंतु नाही, परिवार अन्य मान को मध्य डाकंतु, जे माने पाखरे अछंती से मान को मध्य डाकंतु। एकत्र ईश्वरंकर वाक्य को अध्ययन कले सेथिरे बहुत बहुत आशीर्वाद मिली थाए। तेबे प्रिय बंधु आम माने आज विशेष करिकी एक गुरुत्वपूर्ण विषय पर आलोचना करिया पाई जाउछु। किंतु प्रिय बंधु ता पूर्वरु गत अध्याय रे जहाँ माने आलोचना करिथलो ताहा आपण मानकर होइतो मने थेबो जे प्रभु जीशु की प्रकार अनेक अनेक रोगी मानक परे हाथ थोइकी सुस्थता देले। केवल सेतिके ही नुहे किंतु आजिर अध्ययन रे जेतरा माने प्रवेश करिबा एक विशेष विषय नहीं कि आमने आलोचना करिया पाई जाउछु। ताहा होची पक्षाघात रोगी को प्रभु जीशु सुस्थ करते। प्रभु जीशु से रोगीटी को देखि कहले बस तुम्हार पाप क्षमा हला। आउ सेतेबेले उपस्थित थिबा लोक मानक मध्य गोटे प्रतिक्रिया आसेला। से माने मने मने कहया को लागिले ये किए जे पाप क्षमा करिछि? केवल ईश्वर पाप क्षमा करि पारंती, किंतु ए लोकटा काहे के से प्रकार कहूछि, ए ईश्वर निंदा करूछि। सेतेले जीशु से मानकर मनर तर्क को बुझी पारी कहले तो माने काहे के आपण आपण मनरे तर्क करूअछ? को विषय सहज मते कुह। पाप क्षमा हला बोली कहिबाटा सहज ना ए रोगी को तुमर खटिया घेनी उठिकी चालो बोली कहिबाटा सहज? दुईटी जाक विषय मनुष्य मान पाई असंभव थिला। मात्र प्रभु जीशु कहले तुमे आपणा खटिया घेनी चालो। जानती कि कौन हला? तत्क्षणात जे कि बोहा हे कि आसीथिला से उठिला, से खटिया को बहेला एवं लोक मानकर भीड़ देकी से वीर दर्परे चलीगला। केवल सेतिकी नुहे प्रभु जीशु मध्य आगु को बढ़ी लोक मान को शिक्षा देले नुआ वस्त्र रे पुराणा ताली लगा जाए नाही, किंबा नूतन द्राक्षारस पुराणा कुंपारे रखा जाए नाही। ताहाले कौन हबो? दुईटी जाक विषय नष्ट हो जिवो। ए प्रकार अनेक शिक्षा से देले। आउ लोक माने आसी ताहांकु कहिबा को लागिले एठारे रही कि हमको आउरी शिक्षा दियंतु। मात्र जीशु कौन करुथिले? सुजोग नौथिले, निर्जन स्थान मान को जाउथिले एवं पितांक ठारे प्रार्थना समय क्षेपण करुथिले। 6 अध्याय आम माने देखुचु विशेष करिकी जे प्रभु जीशु विश्राम बारर प्रभु अटंती। विश्राम बार होची सप्ताहर शनिवार दिन को जिहुदी माने विश्राम बार भाव में पालन करती एवं से दिन कौन सी कार्य करते नाही। किंतु से दिन शिष्य माने सीसा छिंडे की खाइले। आ फारुसी माने अभियोग कले तुमर शिष्य माने व्यवस्था को उल्लंघन करुछंती, विश्राम बार को उल्लंघन करुछंती। प्रभु जीशु से मान को बुझे दउछंती जे विश्राम बार रे भल काम करिबा किछि असुविधा नाही। प्रिय बंधु आसंतु तेबे आजिर अध्ययन मध्य को जिबा ए समस्त विषय आमाने पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिबा। आसंतु ताले वर्तमान आमे प्रभुंकर वाक्य मध्य को जिबा। आज आमे लुक 5 पर्वर 17 पदरु आरंभ करी 6 पर्वर 11 पद पर्यंत अध्ययन करिबा निमंते जिबा। तेबे 17 पद ठारू 26 पद मध्यरे जीशु एक पक्षाघात रोगी को सुस्थ करिबार विषय लुक उल्लेख करंती। किंतु आमे 17 पद ठारू 20 पद पर्यंत पाठ करिबा। मात्र 21 पदरु 26 पद पर्यंत पाठ करिबा नहीं, कारण सेही पक्षाघात रोगीर पाप क्षमा नहीं शास्त्री और फारोसी मानकर जीशुक सहित वादानुवाद करिबा विषय उल्लेख करा जायछि। तबे देखंतु सेही 17 पदरु 20 पद मध्यरे एही लेखा अछि, दिने से शिक्षा देउथिले आउ गालिलीर प्रत्येक ग्राम पुणी जिहुदा प्रदेश और जेरुसालेमरु आसीथिबा फारोसी व्यवस्था अध्यापक माने निकटरे बसिथिले। आउ से जेपरि सुस्थ करती एथिपाई प्रभुंकर शक्ति उपस्थित थिला। पुणी देख केतक लोक जने पक्षाघात रोगी मनुष्य को खटियारे बही आनी ताहाकु भितरकु घेनिजिबा निमंते और ताहांक सम्मुखरे थोइबा निमंते चेष्टा करुथिले। किंतु भीड़ हेतु ताहाकु भितरकु घेनिजिबा पई बाट न पाइबारु सेमाने घर उपरकु जाई छात भितर देई खटिया सहित ताहाकु मध्यस्थान रे जीशुंक सम्मुखरे ओलाई देले। से सेमानकर विश्वास देखि कहिले हे मनुष्य तुमर पाप सबु क्षमा करा जायछि।
ଏହି ଘଟଣାଟି କଫରନାମରେ ଘଟିଥିଲା। 4 ଜଣ ଲୋକ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ ବୋହି ଆଣି ଛାତ ଭିତର ଦେଇ ତାହାକୁ ଖଟିଆ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ, ଯେପରି ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେହି 4 ଜଣ ଲୋକ ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ବୋହି ଆଣି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଥିଲା, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେହି 4 ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ସେହି ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହେଲା? ଯଦି ସେପରି ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହାର ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହେଲେ ସେହି 4 ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଦେଖି, ମାତ୍ର ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆଣିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ଟିକିଏ ଜଟିଳ ହେଉଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଏହାକୁ ସରଳ କରିଦେଉଛି। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ଅତି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଓ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେହି 4 ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବୋହି ଆଣିଥିଲା, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେହି 4 ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେହି 4 ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ଲୋକକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯୀଶୁ ତାହା ସହିତ ଏକାକୀ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କଥା କହୁଥିବାର ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଥିଲା। କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରି ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବେତାର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଅଛି, ଯେପରି ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରନ୍ତି ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇବାର ଅଛି, ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇବାର ଅଛି, ମନକୁ ମନ ମିଳାଇବାର ଅଛି ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଅନେକ ନିଜର ପାପରେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ବା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶିଥିଳଚିତ ହୋଇ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ପରି ରହିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆଣିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ରବକୁ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋହର ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏହି 5 ପର୍ବରେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ତାହା ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ 5 ପର୍ବର 27 ଓ 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିଉତ୍ତାରେ ସେ ବାହାରିଯାଇ ଲେବି ନାମକ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀଙ୍କି କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ସେଥିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଉଠି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ଲେବି ନାମକ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀଙ୍କି ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଲୋକ ଜଣକ କିଏ? ଏ ହେଲେ ମାଥ୍ୟୁ, କାରଣ ମାଥ୍ୟୁ ଲେବି ବଂଶର ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଉଠି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଅନୁଗମନ। ସେ କାଲି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି କି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେପରି କରିପାରିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ମାଥ୍ୟୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। 5 ପର୍ବର 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଲେବି ନିଜ ଘରେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୋଜି କଲେ, ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ମାଥ୍ୟୁ ବା ଯାହାକୁ ଏଠାରେ ଲେବି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କରଗ୍ରାହୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ଭୋଜି କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ତଥା ଦୁଷ୍ଟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଫାରୁସି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ନୀରବ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁ କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କ ସହ ବସି ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ସମୟରେ କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାପୀ ବୋଲି ଗଣିତ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 5 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିରେ ଫାରୁସିମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖିଆପିଆ କରୁଅଛ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଫାରୁସି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରୁଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତହିଁର ଉତ୍ତର ଦେଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ସେହି ଫାରୁସି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। 5 ପର୍ବର 31 ଓ 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ଏହି ଅଂଶରେ ଯୀଶୁ ଫାରୁସି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଦ୍ୟ, ଯିଏକି ପାପ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହି ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବା ନାହିଁ ବା ସେହି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେହି ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଓ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଓ ସେତିକିବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ କଥା କହିବେ ଓ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସେହି ପାପ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା। ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବୁ ଓ ନିଜର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ସୁସମାଚାରର ମହାନ ସତ୍ୟତାକୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଆମେ ପାପ ରୋଗରେ ବେଳକୁ ବେଳ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ବିନାଶ ଘଟାଇବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ସେହି ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ତଥା ଆନନ୍ଦକୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁକୁ ହରାଇ ବସିବା। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ ଓ ପଚାରୁ, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ପାପ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି କି? ମୁଁ କ'ଣ ସେହି ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛି କି? ତାହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି କେଉଁପରି ଅଛି, ତାହା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେହି 5 ପର୍ବର 33ରୁ 35 ପଦରେ ଉପବାସ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ ଫାରୁସି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବାଦନବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥରକୁ ଥର ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଫାରୁସିମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୋଜନପାନ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବର ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ କରାଇପାର? କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବରଙ୍କୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉପବାସ ପର୍ବ ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସିମାନେ ନିଜକୁ ଅତି ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରକାର ବାହିକ ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଉପବାସ କରିବାଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଉପବାସ କରିବା କିଛି ଖରାପ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଉପବାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଉପବାସ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ, ତାହେଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଉପବାସ କରୁ ବା ଭୋଜି କରୁ, ମାତ୍ର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ବିତରଣ କରିବା, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେହି ଲୁକ 5 ପର୍ବର 36ରୁ 39 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଲୁଗା ଓ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କୁମ୍ପା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ଏହା ଲୁକ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କେହି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି ଛିଣ୍ଡାଇ ପୁରୁଣା ଲୁଗାରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ପକାଇଲେ ସେ ନୂଆ ଖଣ୍ଡିକ ଚିରିଦେବ। ପୁଣି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳିଟି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଆଉ କେହି ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା କୁମ୍ପାରେ ରଖେ ନାହିଁ। ରଖିଲେ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କୁମ୍ପାକୁ ଫଟାଇ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କୁମ୍ପା ନଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନୂଆ କୁମ୍ପାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ କେହି ପୁରୁଣା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କହେ, ପୁରୁଣା ତ ଭଲ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଓ ନୂଆ ଲୁଗା,
ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ପୁରୁଣା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ନିଜେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଛଳରେ ଫାରୁସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହିସବୁର ଏକ ରୂପକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏହି ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ପୁରାତନ ନିୟମ ଓ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନୂତନ ନିୟମର ନୂଆ ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ତାହା ହେଉଛି ସୁସମାଚାର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେହି କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁ। ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସୁସମାଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ। କାରଣ ସେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ନୂତନ ସୁସମାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାରେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରି ଗଣନା କରିବେ। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରି ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କଲେ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ବିନା କେହି ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି, ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ସହାୟକ, ଯେହେତୁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଆମର ପାପ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏହା ଆମକୁ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ପଥ କଢ଼ାଇ ନିଏ। ଏହା ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଫଳତଃ ଆମେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଜାଣି ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରି ଗଣନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛୁ ଓ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରି ଗଣନା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସୁସମାଚାର ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଚାର ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ବିଚାରର ଆମେ ଯେପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେଉ ଓ ସେହି ଅନନ୍ତ ନରକରେ ପତିତ ନ ହେଉ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତାହା କେବେ ଚିନ୍ତା କରି ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ସତର୍କ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛୁ କି? ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ବିଶ୍ରାମ ବାର ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ 6 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଥରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସେ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସିଂସା ଛିଣ୍ଡାଇ ଛିଣ୍ଡାଇ ହାତରେ ମଳି ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରିସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କହିଲେ, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଯାହା କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ତାହା ତୁମେମାନେ କାହିଁକି କରୁଅଛ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ହେବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାହା ସୁଦ୍ଧା କି ତୁମେମାନେ ପାଠ କରିନାହ? ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନୀ ରୋଟି କେବଳ ଯାଜକମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାରି ଭୋଜନ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ତାହା ଘେନି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଅଂଶଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଥିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଥିବେ ଯେ ଫାରୁସୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ କରିବା ନେଇ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କିପରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହି ବିଶ୍ରାମ ବାରର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି,
ମାତ୍ର ସେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଏକ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା ଓ ସେ ଯଦିଓ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଓ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଓ ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନୀ ରୋଟି ଯାଜକମାନଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହା ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ଦର୍ଶନୀ ରୋଟି ଏକ ପବିତ୍ର ରୋଟି ଥିଲା ଓ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଭାବେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 21 ପର୍ବ ପାଠ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଦାଉଦ ରାଜା କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲେ ଓ ବିଶେଷତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୋହଳ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହାର ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନେ ଯଦିଓ ସେହି ଦର୍ଶନୀ ରୋଟି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ଥିବାରୁ ସେହି ସିଂସା ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇଥିଲେ। ଓ କାହିଁକି ସେମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଅନୁଗମନ କରିଥିଲେ, ଯେ କି ବିଶ୍ରାମବାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା ସେମାନେ ଏହିପରି ସିଂସା ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 23 ପର୍ବର 24 ଓ 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ବଢ଼ନ୍ତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଆପଣା ହାତରେ ସିଂସା ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ବଢ଼ନ୍ତା ଶସ୍ୟରେ ଦା ଚଳାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଦିନ ଯଦି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦା ଲଗାଇଥାନ୍ତେ ଓ ଏହିପରି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାହା ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଓ ସେମାନେ ଦୋଷୀକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ହାତରେ ସିଂସା ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାହା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଥିଲା? ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଯବଦାନା ବା ଗହମ ଥିଲା, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଗହମ ଓ ଯବ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ରାମବାରର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ତାହା ଶସ୍ୟ ଅମଳକୁ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫାରୋସୀମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରି ବିଶ୍ରାମବାରର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ ଦୋଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ରାମବାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସେହି ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମବାରର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ରାମବାରର ବିଷୟ ନେଇ ଏହି ଘଟଣାଟି ଥିଲା ସମାଜ ଗୃହର ବାହାରେ, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ରାମବାରର ଘଟଣା ନେଇ ସମାଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାକି ଫାରୁସୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମବାରର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ ଦୋଷରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ 6 ପର୍ବର 6 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା, ତାହାର ଡାହାଣ ହାତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କେଜାଣି ବିଶ୍ରାମବାରରେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରହିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ତର୍କ ବିତର୍କ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଲୋକର ହାତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ କହିଲେ, ଉଠ, ମଝିରେ ଠିଆ ହୁଅ। ପୁଣି ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛି, ବିଶ୍ରାମବାରରେ କ'ଣ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ? ଭଲ କରିବା ନା ମନ୍ଦ କରିବା? ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ନା ବିନାଶ କରିବା? ଆଉ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ହାତ ବଢ଼ାଅ। ସେଥିରେ ସେ ତାହା କଲା, ଆଉ ତାହାର ହାତ ପୁଣି ଭଲ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାଟି ସମାଜଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା, ଯାହାକି ଫାରୁସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିଶୁଣି ସେହି ଶୁଷ୍କ ହସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେପରି ବିଶ୍ରାମବାରର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ହୃଦୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ସେହି ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଶୁଷ୍କ ହସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆପଣ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବେ, ତାହେଲେ ମାଥ୍ୟୁ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମବାରର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦୋଷରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ରାମବାରର ବିଧି ଲଙ୍ଘନ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ ନ କରିପାରି ଅଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବାରୁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରି ଗଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯେପରି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ସେହି ବିଶ୍ରାମବାରର ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ସେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ରାମବାରର ନିମନ୍ତେ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ରାମବାର ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି ଓ ବିଶ୍ରାମବାରଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମବାରର ବିଧିକୁ ପାଳନ କରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରିସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ବାହିକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ନ ହେବାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରି ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ହସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟମାନ ସାଧନ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଶୁଷ୍କ ହସ୍ତକୁ ସବଳ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଅଛି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ କରିବେ ଓ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତଥା ଅଭିମତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଶୁଷ୍କ ତଥା ଅବଶ ହସ୍ତକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନ ବଢ଼ାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କିପରି ତାହା ସାଧନ କରିବେ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହସ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ସଜାଡ଼ି ଦେବାର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେଇଛି ବୋଲି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଠିକଣାଟି ଅଛି ସେହି ଠିକଣା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ହିଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ମିସ୍ କଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମିସ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ନମ୍ବରରେ ଆଜି ହିଁ ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ତାକୁ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସମୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ତୋଳି ଧରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତୁମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ, ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯାହା କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ସେ ସମସ୍ତ ଦୂର କରି ତୁମର ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415। ଆପଣ ଇମେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇମେଲ ଠିକଣାଟି ହେଲା oriyattv@radio882.com। ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।